Now, Unit 2, the last casket, 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 and the meaning of casket I have told you, and also I have shown you, right? Let us not forget about it. Casket తర్వాత క్యాస్క్ గురించి కూడా చెప్పాను. లెట్ అస్ నాట్ ఫర్గెట్ దిస్ టు. ఏమంటే ఈ క్యాస్క్ మనకు ముందు లెసన్లో వస్తుంది, అప్పుడు చూపిస్తాను. సో ఏ రీడింగ్. Shivaji once attacked the city of Surat, which was under the Mughal then. The Englishmen who lived in Surat fled for safety. Though they escaped, their belongings were taken away. Surat was once attacked by Shivaji Maharaj. I said this. Also, there were some colonies for the English people, and English people who were there in Surat, they left that place because they have seen here war is going on. If I stay here, I will to die. And to go away from this place is what they who lived in Surat fled for safety. Fled. To run away is called as fled. Pariponam, FLED, fled. Fled for safety. Safety, raksha. Tanu rakshinchukodam. Though they escaped, their belongings were taken away. Belongings, వాళ్ళ వస్తువులు, వాళ్ళ ఆస్తులు taken away, జప్తు చేయబడ్డాయి. Right? If the king is winning, the king has the authority to take away all the valuables from the empty houses. Right? So next is, the attack shook Adam Smith. Adam Smith is an Englishman. The attack shook him. Attack, yuddham. Akramanam. Attack shook Adam Smith and his nephew John. Nephew, అన్నగారి కొడుకో, తమ్ముడు గారి కొడుకో, అక్క చెల్లెలు కొడుకో, వీడిని నెవ్యూ అంటారు. అంటే మేన అల్లుడు కానీ, లేదు అన్న కొడుకు కానీ, అన్న కొడుకు కానీ, అక్క చెల్లెలు కొడుకు కానీ, అతన్ని నెవ్యూ అంటారు. స్పెల్లింగ్ చూడండి కొంచెం. NEPHEW, నెవ్యూ. Adam Smith was particularly upset because he had lost what he valued most. Adam Smith, అతను ఒక మంచి వస్తువు, దేన్నైతే తన ప్రాణం కన్నా పదిలంగా ఉంచుకున్నాడో దాన్ని మర్చిపోయాడు. He lost it. A small gold casket, it is not made of your wood or anything. It is made of completely gold. Right? So, gold casket containing a beautiful picture. దాంట్లో ఏమున్నది? ఒక బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ ఉన్నది. ఎవరిది? ఆఫ్ హిస్ డెడ్ వైఫ్. అతని తాలూకా భార్య తాలూకా ఫోటో ఉంది లోపల. ఇన్లెయిడ్ విత్ రుబీస్ అండ్ డైమండ్స్. అయితే ఈ గోల్డ్ క్యాస్కెట్ మీద రుబీసు, తర్వాత డైమండ్స్ ఇవన్నీ పొదగబడి ఉన్నాయి. ఇన్లెయిడ్ అంటే ఈ సీ హియర్ ద గ్రీన్ స్టోన్ ఈజ్ ఇన్లెయిడ్ ఇన్ ద రింగ్. Once again, what is the usage of inlaid? The green stone is inlaid in this ring. అంటే ఆ పచ్చ రాయ ఆ ఉంగరంలోనూ తాపించి ఉన్నది, లేదంటే పొదగబడి ఉన్నది. ఇన్లేడ్ ఇస్ దట్. ఆ క్యాస్కెట్ చుట్టూ కూడాను డైమండ్సు, తర్వాత ఇంకా పోతే రుబీసు ఇవన్నీ పొదిగి ఉన్నాయన్నమాట. John came up with a plan to recover the casket. He decided to go into the Maratha country secretly. He decided. మరి మా పెదనాన్నగారి తాలూకా భార్య దాంట్లో ఉండిపోయింది, ఆ ఫోటో ఉండిపోయింది. ఆ బాక్స్ ఎలాగైనా పట్టురావాలి. అందుకు మరాఠా కింగ్డంలోకి వెళ్ళాడు. ఎవళ్ళైతే చూసి భయపడి పారిపోయాడో, రైట్, వాళ్ళ తాలూకా కంట్రీలోకి వెళ్ళి అది పట్టడానికి వెళ్ళాడు. అంటే సింహం చూసి భయపడిపోయి పారిపోయి సింహం నోట్లో వేలు పెట్టడం కానీ తల పెట్టడం కానీ చేశాడు అనమాట. రైట్? సో అలాంగ్ విత్ ఏ కంపానియన్, జాన్ అండ్ హిస్ కంపానియన్ బోత్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు Maratha kingdom. What for?
దేనికోసం? టు గెట్ ది బాక్స్ ఫ్రమ్ ది మరాఠా కింగ్డమ్, casket. Many days later, they overtook a train of bullock carts. They were walking many days because in those days there are no trains, etc. Right? Either to walk or to mount a horse and go. So they were walking or they are riding whatsoever. After many days, they crossed a train of bullock carts going from Surat to Sinhagad, Tornagad. ఇవన్నీ గర్డ్స్ శివాజీ మహారాజ్ తాలూకా గర్డ్స్ అనమాట. ముంబై దగ్గర, పూనా దగ్గర ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నాయి. రైట్? Carts carrying all the spoils of war. Whatever is retrieved from war are called as spoils of war. యుద్ధంలోనూ వాళ్ళు జయించుకొచ్చినటువంటి నగలు, నాణ్యాలు, వెల్త్ అన్నీ కూడా వాటిని స్పాయిల్స్ ఆఫ్ వార్ అంటారు. అవి పట్టుకుని అవి బులక్ కార్ట్స్ అన్నీ వెళుతున్నాయి. బులక్ కార్ట్స్ మీన్స్ ఎడ్ల బళ్ళు, అవన్నీ వెళుతున్నాయి. టు రాయగఢ్, తోరణగఢ్ చెప్పాను కదా, సింహగఢ్ చెప్పాను కదా, ఇంకోటి రాయగఢ్ దుర్గం. జాన్ అండ్ హిస్ కంపానియన్ వర్ టేకెన్ ప్రిజనర్స్ వెన్ దే వర్ గోయింగ్. The train of bullock carts are going, and those people thought these are some robbers or somebody. వాళ్ళని వాళ్ళు బందీలు చేసి పట్టుకెళ్ళిపోయారు. సో at the దర్బార్, DURBAR, దర్బార్ ఇస్ ఏ హిందీ వర్డ్. రాజుగారి సభని దర్బార్ అంటారు హిందీలో. ది కోర్ట్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు. ద కింగ్స్ కోర్ట్. At the దర్బార్, the spoils of Surat had been spread out. అన్నీ కూడా అలా పరిచి ఉంచారు. A rich carpet was piled high with gold, silver, diamonds, rubies and emeralds. అప్పట్లోనూ సూరత్ ఇస్ ఎ వెరీ రిచ్ కంట్రీ. ఎంత రిచ్ కంట్రీ అంటే సోమనాథ్ దేవాలయం అక్కడ దగ్గరలో ఉండేది. సోమనాథ్ దేవాలయం మీదకి మన మహమ్మద్ గజనీ గారు 7 సార్లు దండెత్తారు. గజనీ దండయాత్రలు అంటారు. అందుకోసం దండ ఎత్తి అతను ఏమైనా ఆక్రమించాడా? లేదు. హీ యూస్ టు టేక్ అవే ఆల్ దీస్ రిచెస్ ఫ్రమ్ దట్ సోమనాథ్ టెంపుల్. అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళందరూ బాగు చేసేవారు దాన్ని. మళ్ళా బంగారం, మళ్ళా మణులు, మాణిక్యాలు అన్నీ పెట్టేవారు. పెడితే మళ్ళా వీడు పట్టుకొచ్చేవాడు. సో ఇక్కడ దానికి రిఫరెన్స్ ఎందుకు ఇక్కడ పెట్టానంటే, శివాజీ గారి కొలువులోను దర్బార్లోను దెర్ వాజ్ ఏ రిచ్ కార్పెట్, వెరీ బిగ్ కార్పెట్ హెస్ బిన్ పుట్, వెరీ నైస్ వాల్యుబుల్ కార్పెట్. ఆన్ దట్ దీస్ డైమండ్స్ అండ్ దీస్ రూబీస్ అండ్ దిస్ టాకాయిజెస్ ఎవ్రీథింగ్ వర్ కెప్ట్ ఇన్ ఏ హీప్. పెద్ద పెద్ద కుప్పలా పోసి ఉంచారనమాట. సో నౌ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ రిచ్ అవర్ సూరత్ వాజ్. రైట్? So at the Darbar, the spoils from Surat had been spread out. Once again, at the Darbar, the spoils of Surat, from మనం పెట్టుకోవచ్చును, ఆఫ్ పెట్టుకోవచ్చును, అందుకు 2 చదివాను. ఆఫ్ సూరత్ had been spread out, అక్కడ స్ప్రెడ్ చేసి ఉంచారు. A rich carpet was piled high, కుప్పలు పోయడాన్ని piled high, with gold, సిల్వర్, డైమండ్స్, రూబీస్ అండ్ ఎమరాల్డ్స్. ఇవన్నీ కూడా కుప్పలు పోసి అక్కడ ఉంచారు. అంత వెల్త్ సూరత్ నుంచి వాళ్ళు పట్టుకొచ్చారు. దానికి ఏం పేరు పెట్టారు ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడ? స్పాయిల్స్. స్పాయిల్స్ అంటే పాడుపడిపోయినవి కావు, వెరీ రిచ్ థింగ్స్ విచ్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ సూరత్. దేర్ అలాంగ్ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది లూట్ stood the casket. Now John saw Shivaji for the first time. He wondered how to get a private audience with the king. Luckily for him, Shivaji was curious about the Englishman in his court. Now, along with these riches and everything, John and his companion, these two were captured. వాళ్ళని పట్టేసుకున్నారు కదా, బందీలు చేశారు కదా. దే వర్ ఆల్సో ప్రెజెంట్ ఓవర్ దార్. దెన్ శివాజీ వాజ్ వెరీ క్యూరియస్.
we have fought with Muslim people. If at all these have made prisoners, the prisoners would have been Muslim people. కానీ దాంట్లో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అలా వచ్చారు. దాట్ వాజ్ ది క్యూరియాసిటీ అరౌజ్ విత్ ఇన్ శివాజీ మహారాజ్కి ఆ క్యూరియాసిటీ వచ్చింది. దెన్ ఈ లోపల జాన్ ఆల్సో యూ వాజ్ థింకింగ్, అతను కూడా అనుకుంటున్నాడు ఎలాగో అలాగ శివాజీ మహారాజుని కన్విన్స్ చేసి ఆ పెట్టి పట్టుకెళ్ళిపోతాను, ఒక్కసారి శివాజీ మహారాజుని చూస్తే చాలు అని ఇతను అనుకుంటున్నాడు. అంటే ఎప్పుడైనా కూడా మనం దేవుడు చూస్తూ ఉంటాడట, ఈ భక్తుడు దాన్ని ఏమైనా అడుగుతాడా ఇచ్చేద్దామని. అయితే మనం అడగం, దండం కూడా పెట్టాం. చూడండి, he did not talk anything, he did not tell anything, the book did not say anything about. Magar Shivaji was looking at the Englishman, how this Englishman is here. And John is waiting to have a private audience with Shivaji. See to it, how a message has been conveyed from here to there, there to here. చెప్పలేదు, మాట్లాడలేదు, ఏమీ లేదు, చూసుకోలేదు, ఏమీ లేదు. కానీ అతనికి అలా అనిపించింది, ఇతనికి ఇలా అనిపించింది. అందుకు చెప్పాను, దేవుడు ఎప్పుడూ చూస్తూ ఉంటాడు. వీడు అడిగితే ఇచ్చేద్దామని మనం అడగం. నాకు 10/10 జీపీఏ రావాలి దేవుడా ప్రసాదించు అని చిన్న మనసుతో అడగండి, పెద్దగా ఇచ్చేస్తాడు. రైట్? సో దట్ ఈస్ ఇట్ హియర్. వాట్ బ్రింగ్స్ యూ హియర్ టు రాయ్గఢ్? వాట్ బ్రింగ్స్ యూ హియర్ టు రాయ్గఢ్? అరే మీరు ఎక్కడికి, ఇలా రాయ్గఢ్కి ఎలా వచ్చారు, మీరు ఎందుకు వచ్చారు? వాట్ బ్రింగ్స్ యూ అంటే మిమ్మల్ని ఏంటి తెచ్చిందని కాదు, మీరు ఎందుకు వచ్చారు అని ప్రశ్న. ఆస్క్ శివాజీ. జాన్ టోల్డ్ హిమ్ ద హోల్ స్టోరీ. John narrated everything what had happened. Shivaji listened. He explained that everything was now the property of the state and it would be unfair to his people to give away even a part of it. He added that he was freeing John, but that he would have to leave Raigad within 3 days. Because you told your story, I believe it, I have faith in you. This casket may be very valuable to your uncle. That also I agree. నేను ఒప్పుకుంటున్నానయ్యా, ఈ క్యాస్కెట్ మీ అంకుల్కి ఏమొచ్చింది చాలా మంచిది, అంటే చాలా విలువైంది, ఒప్పుకున్నాను. కానీ ఐ కెనాట్ గివ్ ఇట్. వై? దిస్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ద స్టేట్. దిస్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ద స్టేట్. మీన్స్ ఆర్ యు నాట్ ఫ్రమ్ ది స్టేట్? నో. దెన్ I am only the person guarding it. నేను దీన్ని రక్షించడానికి ఉన్నాను. నాది కాదు ఈ ఆస్తి, నేను ఇవ్వలేను. ఏమీ అనుకోక, నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే, నేను నమ్ముతాను, కానీ నేను ఇవ్వలేను. ఎందుకంటే ఈ ఆస్తి నాది కాదు, దాని మీద నాకు ఎలాంటి అధికారము లేదు. ఎవడు అంటున్నాడుది? శివాజీ మహారాజ్ అంటున్నాడు. శివాజీ మహారాజ్ ఈస్ టెలింగ్ దిస్ is the property of the state. I cannot give anything out of it. Right? So, now because I believe in you, I have faith in you, I am releasing you without any punishment. Now, you can go. Not can go. You are to go. You shall have to go. You must go. 3 చెప్పాను. యూ ఆర్ టు గో, యూ షల్ హ్యావ్ టు గో, యూ ఆట్ టు గో, యూ మస్ట్ గో. ఇవన్నీ కంపల్షన్లోకి వస్తాయి. ఆట్, ఆర్ టు, హ్యావ్ టు, షల్ హ్యావ్ టు. షల్ ఇవి కంపల్షన్. అంటే ఏంటి? ఆర్డర్ వేసేసాడు, ఇక్కడి నుంచి మీరు 3 రోజుల్లో వెళ్ళిపోవాలి. యూ షుడ్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ రాయ్గఢ్. యూ హ్యావ్ టు లీవ్ దిస్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ 3 days. 3 రోజుల కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు, మీరు వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడి నుంచి అన్నాడు. బాక్స్ చూసాం, బాక్స్ కావాలి. కెన్ ఐ గో? నో, ఐ హావ్ టు టేక్ ఇట్. సో లెట్ us see what he has done. The next evening, John went to a lonely part of the fort which overlooked the
surrounding country. After watching the sunset, he turned to go back. Ahead of him, he saw a single Maratha soldier walking head down as if lost in thoughts. The next minute, John realized with shock that the soldier was being stalked by three men. All at once, the three men drew their swords and rushed upon the solitary figure. But the soldiers, with remarkable swiftness, threw off his heavy shawl, drew his sword, and ran to the narrow passage between two blocks of stones. In that position, he waited and was ready for the attackers. చూడండి ఛాన్స్ ఎట్లా వస్తుందో. 3 డేస్లో వెళ్ళిపోమన్నారు, కానీ నాకు బాక్స్ తీసుకెళ్ళాలి, బాక్స్ తీసుకెళ్ళకుండా ఇంటికి వెళ్ళలేను, ఏం చెయ్యాలి అని ఆలోచించుకుంటూ అతను నడుస్తున్నాడు. రాయగఢ్లోనూ ఎలాంటి జాగాకు వచ్చాడంటే అక్కడ ఎవరు లేరు. సడన్గా చూస్తే ఎవరు లేరు, తను ఒక్కడే ఉన్నాడు. కానీ తన ఎదురుకుండా ఒక మరాఠా సోల్జరు, అతను సోల్జర్ అంటే కత్తి గట్టా ఉన్నాయి, అతను వచ్చి ముందున ఇలా చేతులు వెనక్కి కట్టుకొని బుర్ర దించుకుని ఏదో ఆలోచించుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. బాగుంది. కానీ సడన్గా ఇంకో చూసిన సంగతి ఏంటంటే, ముగ్గురు సోల్జర్సు వాళ్ళు ఈ సోల్జర్ మీద అటాక్ చేయడానికి వాడు వెనకాతలో వెళుతున్నారు. సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ హియర్ అని జాన్ అనుకున్నాడు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ముగ్గురు కూడాను ఈ సోల్జర్ మీద పడ్డారో, ఆ సోల్జర్ కూడా ఇన్ ఎ వెరీ క్విక్ మూమెంట్, హీ వాజ్ హ్యావింగ్ ది షాల్ ఆన్, హీ రిమూవ్ ది షాల్ అండ్ థ్రోన్ and he got his sword and ran to a narrow place whereupon there are two stones both the sides, and he was ready. Right? So attackers, position and passage, these are the words which we have to see to it. And next what happened? John had no weapon except a stout walking stick. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఒక స్టౌట్ వాకింగ్ స్టిక్ తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే. అంటే అది కింద పెట్టుకుని ఇలాగా కాదు, చేతుల్లో పట్టుకుని వెళ్తూ ఉంటారు. హీ వాజ్ హ్యావింగ్ దట్ స్టిక్ విత్ హిమ్, రైట్? బట్ హీ స్ట్రక్ ది లాస్ట్ అటాకర్ విత్ ఇట్ అండ్ నాక్డ్ హిమ్ టు ది గ్రౌండ్. హీ టు ర్యాన్ బిహైండ్ దోస్ త్రీ. ఆ కర్ర ఉంది కదా, దుడ్డు కర్ర, దాంతో బొర మీద పడాలను వేశాడు. ఆ లాస్ట్ అటాకర్ కింద పడిపోయాడు. ఇప్పుడు ఇద్దరు మిగిలారు. ది నెక్స్ట్ మ్యాన్ టర్న్డ్ savagely, క్రూరంగా. దట్ మీనింగ్ యూ హ్యావ్ టు సీ ఇన్ టు ది డిక్షనరీ అగైన్. ద నెక్స్ట్ మ్యాన్ టర్న్డ్ savagely on John and thrust his sword under his arm. But it only plunged into his thick overcoat. As he withdrew the sword, John fell upon him and using all his strength threw him down and pinned him to the ground. He then turned to the remaining two men. Now, ఇద్దరు మిగిలిపోయారు. ఒక అతను, దట్ మరాఠా సోల్జర్ ఆన్ హూమ్ దీస్ త్రీ అటాక్డ్. రెండో అతను ఈ ముగ్గురులో మిగిలినవాడు. ఇద్దరినప్పుడే మన జాన్ కొట్టేశాడు, కర్ర పెట్టి ఒకటి కొట్టేశాడు. రెండో అతను ఏమొచ్చి కత్తి పెట్టి చేస్తే అతను కోట్ ఉంది కదా, కోట్ నిలబట్టాడు. ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఆ కత్తి. ఇక్కడికి వెళ్ళడం ఏంటి, ఆ గుడ్డతో దాన్ని పట్టుకున్నాడు, తీసేసి వాడు ఒక్క దెబ్బేసి కింద పడేశాడు. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ది టాక్టిక్స్ హౌ టు సేవ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో అతను కింద పెట్టి గుద్దేశాడు, వాడు లేకుండా చేశాడు. ఇప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళు ఇద్దరు. To his surprise, he found that the lone Maratha soldier was none other than the great Shivaji himself. వాళ్ళిద్దరు కత్తి ఫైటింగ్ చేస్తున్నారు. ఆ చేస్తున్న లోన్ అంటే ఒకే ఒక శివాజీ మరాఠా ఉన్నాడు కదా సోల్జరు, అతను ఎవడంటే నన్ అదర్ దాన్ శివాజీ మహారాజ్ హిమ్సెల్ఫ్. దో హిస్ ఎనిమీ వాజ్ taller and stronger, Shivaji more than made up for this by the quickness of his movements
and his wonderful skill with his sword, the famous Bhavani. It flashed like lightning, and he soon drove it through the heart of the attacker. Shivaji was having a sword. What is the name of the sword? Bhavani. A sword పేరు. అతని తాలూకా war of cry. What the war of cry is? Jai Bhavani. And then the soldiers used to say Jai Shivaji. Now even Shiva Sena, the present government, present allies in the government, Shiv Sena, they have this very same slogan. Jai Bhavani, Jai Shivaji. రైట్. ఆ భవానీ ఎక్కడి నుంచి ఆ కత్తి. ఈ కత్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మనం ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి షిరిడి వెళ్తాం అనుకోండి, అక్కడ తుల్జాపూర్ అని వస్తుంది. ఆ తుల్జాపూర్లోనూ ఒక గ్రామ దేవత ఉన్నది. ఆమె పేరు తుల్జా భవానీ. తుల్జా భవానీ అంటే మన శివాజీకి చాలా భక్తి. అక్కడ ఆమె కాళ్ళ దగ్గర పెట్టిన కత్తిని తీసుకొని అతను ఇచ్చేసాడు కాబట్టి దాని పేరు భవానీ అని పేరు పెట్టాడు. So, with his Bhavani, he attacked that lone person, left one, and he killed him. So, now John and Shivaji are standing there. Shivaji turned to John, who rose to his feet to greet him. Now, ఇద్దరిని కొట్టేసి నిలబడ్డాడు. ఈ లోపల శివాజీ అతను కొట్టేసి అతను నిలబడ్డాడు. రోజ్ టు హిస్ ఫీట్ అంటే కాళ్ళ మీద నిలబడ్డాం. ది మ్యాన్ బీనీత్ జాన్ టుక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్, లెఫ్ట్ టు హిస్ ఫీట్ అండ్ అటాక్డ్ శివాజీ, బట్ హీ లాస్ట్ హిస్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఫెల్ ఓవర్ ది పారాపిట్ టు ది రాక్స్ బిలో. జాన్ ఎప్పుడైతే లేచాడో, శివాజీ అని నిలబడాడో గౌరవంగాను, ఆ కింద పడిపోయినాడు కదా, వాడు లేచి శివాజీ మీద అటాక్ చేయడానికి మొదలెట్టాడు. అటాక్ చేద్దాం అనుకున్నాడు, కానీ లేచి పరిగెట్టి వెళ్ళే లోపల రాళ్ళు తన్నుకొని, పారాపిట్ వాల్ ఉంటుంది కదా, అంటే మనకి డాబా మీదన చుట్టూ ఉంటుంది, మన కారిడార్లో గోడ ఉంటుంది కదా, దాన్ని పారాపిట్ వాల్ అంటారు. అంటే అది ఇంతవరకే వస్తుంది మనకి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పారాపిట్ వాల్. అది రాయ తన్నుకొని ఆ పారాపిట్ వాల్ మీద పడి అక్కడి నుంచి కింద పడ్డాడు, తల చక్కగా చచ్చిపోయాడు. రైట్. ఆన్ ది రాక్స్ బిలో, a smile lit up Shivaji's face as he looked at John. You have saved my life today and thereby prevented a tragedy. Ask what you will, for there is nothing I can refuse to one who has done so much for the Maratha people. At the Darbar next morning, the casket was waiting for John. Shivaji also gave him a necklace of precious pearls and arranged to send him back to Surat. Now you see, friendship ఎట్లా జరుగుతుంది, అలా జరుగుతుంటే, అనుకోకుండా జరుగుతూ ఉంటే, లక్ అని అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది. Now he said, I want the casket, but Shivaji said, I cannot give it because I don't hold it. It is not my property. I am only a guard for it. I cannot give it. This is the property of the state. Now, John has a chance to save Shivaji. How? It is a luck only. We cannot say that it is a planned one. 3 soldiers were attacking Shivaji. Then he happened to be there. He was not having any sword or anything with him. And he fought with his own, what to say, a shaft he was having, a stick in hand. With that only he fought. And he could able to pin down 2 people there. Shivaji took 1 fellow. Right? Lastly, the second fellow escaped from John and fell down for his death. These all are incidents. Tuck, 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 tuck. They happened one after another. Nobody expected. Then Shivaji said, okay, John, I cannot say no now. Why? Because you have done a favor to the Marathas, keeping me alive, saving me from the death.
You have done a favor to the Marathas. Now the Marathas cannot say this box cannot be given to you. So you have asked for, I am giving it. So the box was ready the next morning. Along with that, Shivaji gave a necklace of what? Necklace of your pearls. And also he arranged his journey from Raigad to Surat. That is the generosity of our old kings. The king Puru, he fought with Alexander. He was captured by Alexander. And Alexander, when he was brought into the court, Alexander asked him, how shall I treat you? Then simply he said, as a king treats the other king, you treat me. He did not say, I am the prisoner, treat me as a prisoner. No, I am a king. Maybe you may call me a prisoner, but I am a king. That is the Indianness. So here also you can see Indianness. Shivaji had given that box to the Englishman. And also he has seen the Englishman sent to Surat safely. Right? That is the lesson now about the lost casket. Here what we are reading, we are not reading about the casket. We are reading about the generosity of our Indian kings. Shivaji Maharaj. So, what we have here, all the things which are told there, the meanings have been given. Casket, spoils, audience with, stalk, savagely, plunge, assassin. Assassin means champడానికి వచ్చేవాడు assassin. Right? So now there are questions. I already told in the beginning, what shall we do? We have to make our own questions here. Shivaji once attacked the city of Surat. By whom was city of Surat attacked? Once. You got the first line answer. By whom? Who attacked the city of Surat? Shivaji attacked the city of Surat. What did Shivaji attack? Shivaji attacked the city of Surat. Right? Next. The English who lived in Surat fled for safety. What did the English lived in Surat do? The English lived in Surat fled for safety. What did they do? They fled for safety. That way, if you make small questions and if you have the answers written by yourself, the whole lesson we can set into small questions.